کسی ملک پر کرپٹ لیڈر سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ لیڈر ایسا نہیں کرتا کہ اپنے رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر لے آئے۔ وزیر اعظم عمران خان کا القادر یونیورسٹی جہلم میں تقریب سے خطاب، کہا سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ ہم چوروں کو برا نہیں سمجھتے۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر ایک اور منی بجٹ، میری ایک اور بات سچ اور حکومت پھر جھوٹی ثابت ہو گئی۔ قومی مفادات کے تحفظ میں حکومت نے مجرمانہ کردار ادا کیا۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کہتے ہیں قانون سازی پاکستان کو آئی ایم ایف کا معاشی غلام بنا دے۔ سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو ٹیپ کی تحقیقات، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کمیشن تشکیل دینے کی درخواست، اٹارنی جنرل آف پاکستان سے معاونت طلب، عدلیہ کی آزادی کے لیے یہ تعین ضروری ہے کہ آڈیو اصلی ہے یا جعلی، درخواست میں موقع۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کا زور برقرار، لاہور میں اسموگ نے ڈیرے ڈال دیے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس مجموعی طور پر 398 پر پہنچ گیا، شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ کرونا وائرس سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے، اموات کی تعداد 28,718 ہو گئی۔ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,84,365 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 29,530 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اور جنوبی افریقہ نے سفری پابندیاں فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر سیرل راماپھوسا کا کہنا ہے کہ پابندیاں بلا جواز ہیں جن کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں، اس سے معاشی صورتحال مزید خراب ہوگی۔ کرونا وائرس منتقلی کو محدود کرنے کا سب سے طاقتور طریقہ ویکسینیشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اعلان نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید اعظم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبروں کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر ایک اور منی بجٹ، قوم سے کہیں میری ایک اور بات سچ اور حکومت پھر جھوٹی ثابت ہو گئی۔ قوم اور پارلیمنٹ سے جھوٹ بولا گیا، قوم کے مفادات کے تحفظ میں حکومت نے مجرمانہ کردار ادا کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر منی بجٹ لانے کی اطلاع پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ حکومت پاکستان کی معاشی خود مختاری کے خلاف سازش ثابت ہوئی ہے۔ منی بجٹ کے ساتھ اسٹیٹ بینک اور جی ایس ٹی سے متعلق قانون سازی پاکستان کو آئی ایم ایف کا معاشی غلام اور گورنر کو آئی ایم ایف کا وائس رائے بنائے دے گی۔ آئی ایم ایف کی موجودہ شرائط کے نتیجے میں پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور مستقبل میں حکومتی نظام مفلوج ہو جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو ٹیپ کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کی درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق اٹارنی جنرل آف پاکستان سے معاونت طلب کر لی۔ دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار آڈیو ٹیپ نے عدلیہ کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے اس بات کا تعین ضروری ہے کہ ثاقب نثار کی آڈیو اصلی ہے یا جعلی۔ عدلیہ کو اپنے نام کے تحفظ کے لیے آزاد خود مختار کمیشن تشکیل دینا چاہیے۔ آئینی عدالت ہونے کے ناطے عوام کا آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ پر اعتماد بحال کرنا ضروری ہے۔ استدعا ہے کہ آزاد اور خود مختار کمیشن تشکیل دیا جائے۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کا زور برقرار، لاہور میں اسموگ نے ڈیرے ڈال دیے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس مجموعی طور پر 398 پر پہنچ گیا، شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں 728، کوٹ لکھپت میں 652، گرو مانگٹ روڈ پر 596 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں 572، ظہور الہی روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 516 تک پہنچ گیا۔ کرونا وائرس سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے، اموات کی تعداد 28,718، تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,84,365 ہو گئی۔ ملک بھر میں اب تک 2,19,13,668 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 29,530 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 12,41,909 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 946 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ چھٹی تھل جیپ ریلی اور ثقافتی میلے کے رنگا رنگ تقریبات جاری۔ مڈ پوائنٹ تحصیل چوبارہ میں آج نیزہ بازی اور کبڈی کے دلچسپ مقابلے ہوئے۔ معروف سنگر ملکو میوزیکل نائٹ میں اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ ملک بھر سے ہزاروں سیاحوں اور شائقین کی آمد۔ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی طرف سے خوبصورت سٹالز بھی سجائے گئے۔ مزید جانتے ہیں محمد اسلم کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، لیا تحصیل چوبارہ کے رگزار جہاں چھٹی تھل جیپ ریلی کے ثقافتی میلے کے رنگا رنگ تقریبات جاری ہیں۔ ڈیزرائٹ ریلی کے میڈ پوائنٹ پر آج نیزہ بازی اور کبڈی سمیت دیگر کھیلوں کے دلچسپ مقابلے ہوئے۔
ملک بھر سے ہزاروں شائقین اور سیاحوں نے تھل جیپ ریلی اور میلے پر شرکت کی۔ میلے کے موقع پر تھل کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی طرف سے خوبصورت اسٹال سجائے گئے۔ میوزیکل نائٹ میں معروف سنگر ملکو اپنی آواز کا جادو جگا کر شائقین کو محظوظ کیا۔ مظفر گڑھ سے 60 مرد اور 8 خواتین ریسر اسٹاک اور ویمن کیٹیگری کے مقابلوں کے لیے مڈ پوائنٹ پر چبارہ پہنچے اور 30 منٹ کے آرام کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بڑے ایونٹ کے موقع پر پولیس کی طرف سے فل پروف سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے۔ محمد اسلم ملک، اعلان نیوز، فتح پور لیا جی۔ لاہور ٹریفک حادثہ میں زخمی ہونے والی تحریک انصاف کے متحرک کارکن شعیب صدیقی کے گھر احمد چیمہ، صاحبزادہ جمشید اقبال چیمہ اور ساجد سردار جویا اور ملک تنویر کی آمد۔ شعیب صدیقی سے ان کی صحت بارے دریافت کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی۔ بہت جلد تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور قیادت کی آمد متوقع ہے۔ انسداد اسموگ سائیکل ریلی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی خصوصی شرکت۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے جناح ہسپتال تا مین بلیوارڈ جوہر ٹاؤن سائیکل ریلی کی قیادت کی۔ سائیکلنگ کلچر کو فروغ دے رہے ہیں، انسداد اسموگ کے لیے بھی ضروری ہے۔ کمشنر لاہور انسداد اسموگ سائیکل ریلی میں درجنوں بچوں، خواتین، مردوں نے شرکت کی۔ سائیکل ریلی کے اختتام پر انسداد اسموگ آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ سائیکلنگ کلچر کا فروغ شہریوں کی صحت، ماحولیات کی بہتری کے لیے ناگزیر ہے۔ شہر کی سڑکوں کو سائیکل فرینڈلی بنانا ایک چیلنج ہے، کام کر رہے ہیں۔ انسداد اسموگ سائیکل ریلی کے دوران سڑکوں پر نارمل ٹریفک بھی رواں دواں۔ سائیکل ریلی کے شرکاء نے کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی آمد پر پرتپاک استقبال کیا۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے انسداد اسموگ آگاہی پروگرام سے بھی خطاب کیا۔ بہاول نگر ریسکیو 1122 کے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول کیتھراوالا سے کال موصول ہوئی کہ ایک گیدڑ 2 دیواروں کے درمیان پھنس گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے فوری طور پر رسپانس کر کے جدید آلات کی مدد سے دیوار کو کاٹ کر گیدڑ کو بحفاظت نکال کر آزاد کر دیا۔ جو ریسکیو آپریشن کے دوران موجود تھے، انہوں نے ریسکیو کے اس اقدام کو بہت سراہا۔ واقعی ہی میں بہت حیران ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی ایسے جوان، ہمارا ریسکیو جو ہے وہ اتنا کچھ کر رہا ہے۔ یہ باہر کے ملکوں میں تو دیکھا ہے، کیونکہ میں خود ایک اینیمل لور ہوں۔ کاہنہ میں منشیات کے خلاف جہاد گروپ کی محنت رنگ لے آئی۔ صحافیوں نے نوجوان نسل کو منشیات سے بچانے کے لیے کرکٹ میچوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں سید آذان علی شاہ کی یہ رپورٹ۔ کاہنہ میں منشیات کے خلاف جہاد گروپ کی محنت رنگ لے آئی۔ ملک عبدالستار بانی کی جانب سے منشیات کے خلاف مہم چلائی جاتی تھی، جس پر صحافی برادری نے بھی سر جوڑ لیے۔ تمام کاہنہ کی صحافی برادری کے جتنے ممبرز ہیں، ان کی جانب سے کرکٹ میچوں کا سلسلہ جاری کر دیا گیا، جس سے نوجوان نسل کو میسج دیا جا سکے گا کہ منشیات سے پاک معاشرے ہی کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ جی اپنا کان اپنے شہر کانا کے لیے تمام صحافی برادری نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر انہوں نے میسیج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے جوان نسل میں، تاکہ وہ منشیات سے دور رہ سکیں اور کھیل کود کو اپنا حصہ بنائیں۔ کاہنہ کی صحافتی برادری کی جانب سے کرکٹ ٹورنامنٹ کروانے پر رانا عبدالغفار یونین کونسل 250 کی جانب سے اعلان کر دیا گیا کہ ہر طرح کی سپورٹس کی جائے گی۔ جی بالکل، صحافیوں نے یہ ایک بڑا احسن اقدام کیا ہے کہ صحافی برادری تمام یکجا ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ منشیات کے خلاف جہاد کر رہی ہے اور سپورٹس کو فروغ دے رہی ہے۔
क्रिकेट मैच ख़याबान अमीन में होगा। इसमें हिस्सा लेने वाली टीमों में काना मीडिया क्लब, काना प्रेस क्लब और अजीम न्यूज़ की टीम शामिल है। कैमरामैन अहमद अली के साथ अजान अली शाह, ऐलान न्यूज़, लाहौर। ज़िला के तमाम कॉलेजेस में मनाया जाने वाला इंटर कॉलेजेस स्पोर्ट्स फेस्टिवल गाला का हफ्ता अपने अख्ताम का पहुंचा। इस मौका पर डायरेक्टर कॉलेजेस शहीद बेनज़ीर आबाद रीजन शाहिदा ताज अबड़ू की खुसूसी शिरकत। डायरेक्टर रीजन शहीद बेनज़ीर आबाद शाहिदा ताज अबड़ू ने तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई और जीतने वाली टीमों में ट्रॉफियाँ, सर्टिफिकेट्स और शील्ड तकसीम की। इस मौका पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि नौजवान हमारे मैदानों की सजावट हैं और इन्हीं के दम से मैदान आबाद होते हैं। हार जीत खेल का हिस्सा होते हैं। मेरी नज़र में सब तलबा जीते हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खेल से नौजवान के असाब मजबूत होते हैं और इन मुकाबला करने की सलाहियत पैदा होती है, जो कि एक खुश आइंद बात है। इस मौका पर डायरेक्टर रीजन शहीद बेनज़ीर ने कहा कि तलबा, तालिबात और असातिज़ा ने मिलकर खेलों का कामयाबी इनकाद किया और ख़ास तौर पर प्रिंसिपल बॉयज़ डिग्री कॉलेज नवाज खंबर का खुसूसी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मेरे कहने पर खेलों के इनकाद किया। एहततामी तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल पीर सिबगत उल्ला शाह शहीद गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज नवाज खंबर ने कहा कि खेलों के इनकाद में तलबा, तालिबात और इन बच्चों के वालिदैन के अलावा शहरी, समाजी और सियासी रहनुमाओं ने भरपूर साथ दिया है। नाज़रीन, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी नवाबशाह रीजन की जानिब से रीजन के तमाम डीलर्स की ट्रेनिंग के लिए एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें हेड ऑफ सेल्स मार्केटिंग लाहौर वसीमुर रहमान, हेड ऑफ साउथ जोन मोहम्मद अली जंजुआ, रीजनल मैनेजर नवाबशाह रीजन कदीर अहमद रीजन के तमाम डीलर्स पर जोर दिया कि वो आबादकारों को यूरिया खाद की फ्राहमी मुनासिब रेट पर यकीनी बनाएं। मज़ीद देखते हैं फारूक आज़म मुगल की ये रिपोर्ट। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी नवाबशाह रीजन की जानिब से रीजन के तमाम डीलर्स की ट्रेनिंग के लिए एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें हेड ऑफ सेल्स मार्केटिंग लाहौर वसीमुर रहमान, साउथ जोन मोहम्मद अली जंजुआ, रीजनल मैनेजर नवाबशाह रीजन कदीर अहमद, डिप्टी मैनेजर फाइनेंस मुमताज़ हुसैन और डिप्टी मैनेजर फार्म एडवाइजरी हैदराबाद जलील अहमद जरवार ने शिरकत की और रीजन के तमाम डीलर्स पर जोर दिया कि वह आबादगारों को यूरिया खाद की फराहमी मुनासिब रेट पर यकीनी बनाएं। यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है। कंपनी पर हर एक डीलर की ज़रूरत के मुताबिक यूरिया मुहैया कर रही है, तो डीलर्स को चाहिए कि वो ब्लैक मार्केटिंग से बाज रहें, ताकि गंदम की फसल म्यारी और वक्त पर तैयार हो और मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक अनाज पैदा करने में मदद मिल सके। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के अफसरान ने मजीद कहा कि मुल्क में यूरिया खाद की कीमत में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया और हर एक डीलर्स की मांग के मुताबिक उन्हें यूरिया खाद मुहैया की गई है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि डीलर्स भी आबादगारों को मुनासिब और मुकर्रर कीमत पर खाद फराहम करें और अच्छे और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मौके पर उन्होंने तमाम डीलर्स पर वाज़ेह किया कि जायद कीमत वसूल करने वाले डीलर्स के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए। हम ज़िला इंतज़ामिया का हर मुमकिन साथ देंगे। तर्जुमान महकमा ज़राअत पंजाब ने कहा है कि कपास ज़राअत में बुनियादी हैसियत रखती है। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हसार कपास की फसल पर है। कपास की मजमूई पैदावार का तकरीबन 75% पंजाब में पैदा होता है। कपास की अच्छी और बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए मुख्तलिफ अवामिल और मराहिल अहम किरदार अदा करते हैं। कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी के हमले के पेश नज़र मौसम सरमा के दौरान मुअस्सर हिकमत अमली अपनाकर आइंदा कपास की फसल को गुलाबी सुंडी के नुकसान से बचाया जा सकता है। गुलाबी सुंडी माह नवंबर दिसंबर में सुरमई नींद की हालत में चली जाती है और मौसम सरमा जुड़े हुए बीजों छड़ियों पर बच्चे खचे टिंडों में खाबिदा हालत में गुजारती है। सुरमई नींद सोई हुई सुंडियों के परवाने बनने का इन्हसार ज़्यादातर दर्जा हरारत पर है। मुनासिब दर्जा हरारत मुयसर आने पर परवाने बनना शुरू हो जाते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। काश्तकार मौसम सरमा के दौरान हिकमत अमली अपनाकर आइंदा आने वाली कपास की फसल को गुलाबी सुंडी के नुकसान से महफूज रख सकते हैं। जनूबी छावनी पुलिस की 15 पर बरवक्त कार्रवाई। 8 साला बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी कैंट ईसा सुखेरा का कहना था कि मुलजमान खुरम और अब्दुल जब्बार ने इलाके में दूध दही की दुकान बना रखी है। मुतासरा बच्ची दही लेने मुलजमान की दुकान पर गई तो मुलजमान ने बच्ची को वरगला कर ज्यादती करने की कोशिश की। मुतासरा बच्ची के वालिद इरफान की मुद्दत में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। बच्चों का जिनसी इस्तेसाल करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
जनूबी छावनी पुलिस की 15 पर बरवक्त कार्रवाई। 8 साला बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी कैंट ईसा सुखेरा का कहना था कि मुलजमान खुरम और अब्दुल जब्बार ने इलाके में दूध दही की दुकान बना रखी है। मुतासरा बच्ची दही लेने मुलजमान की दुकान पर गई तो मुलजमान ने बच्ची को वरगला कर ज्यादती करने की कोशिश की। मुतासरा बच्ची के वालिद इरफान की मुद्दत में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। बच्चों का जिनसी इस्तेसाल करने वालों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बिहाड़ी के बैंक हैकर्स के निशाने पर मुकामी ताजर के अकाउंट से 6 लाख रुपए हैक कर लिए गए। हैकर्स ने तमाम रकम 5 मिनट्स के दौरान वक्फे से निकाली है। ये वाकया कारखाना बाजार मीज़ान बैंक में पेश आया। मुतासरा ताजर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रकम हैक करने में मुबैना तौर पर बैंक अमला मुलविस है। ताजर ने मीज़ान बैंक के अमला के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्त दे दी है, जबकि डीपीओ बिहाड़ी से मुलजमान की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया है। बिहाड़ी के बैंक हैकर्स के निशाने पर मुकामी ताजर के अकाउंट से 6 लाख रुपए हैक कर लिए गए। हैकर्स ने तमाम रकम 5 मिनट्स के दौरान वक्फे से निकाली है। ये वाकया कारखाना बाजार मीज़ान बैंक में पेश आया। मुतासरा ताजर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रकम हैक करने में मुबैना तौर पर बैंक अमला मुलविस है। ताजर ने मीज़ान बैंक के अमला के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्त दे दी है, जबकि डीपीओ बिहाड़ी से मुलजमान की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया है। ईसाखेल से आपको बताएं, जहां मोहम्मद शरीफ नामी नौजवान जो कि ईसाखेल बीवी के चेकअप के लिए अस्पताल आया था, अस्पताल के मेन गेट पे 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने नौजवान पर फायरिंग कर दी, जो कि जख्मी होकर गिर गया और जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर जाम बहक हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ईसाखेल से आपको बताएं, जहां मोहम्मद शरीफ नामी नौजवान जो कि ईसाखेल बीवी के चेकअप के लिए अस्पताल आया था, अस्पताल के मेन गेट पे 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने नौजवान पर फायरिंग कर दी, जो कि जख्मी होकर गिर गया और जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर जाम बहक हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरपीओ डेरा गाजी खान मोहम्मद वकास का दौरा लिया। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आरपीओ की यादगार शोदा पर हाजिरी और फूल चढ़ाए। पुलिस लाइन में दरबार से खिताब। अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग। डीपीओ सैयद अली रजा की इस कारकर्दगी को सराहा। जुराइम के कला कमा के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लगाने की हिदायत। मजीद जानते हैं मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। लिया रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान मोहम्मद वकास नजीर का पहली मरतबा दौरा लिया। डीपीओ ऑफिस लिया में पौधा लगाकर शोहदा बाग का इफ्तिताह किया। पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग करते हुए जिला के तमाम थानों में दर्ज मुकदमा तफ्तीश में पेश रफ्त और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया। आरपीओ मोहम्मद वकास नजीर को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। डीपीओ लिया सईद अली रजा और डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया ने पुरतकाब इस्तकबाल किया। आरपीओ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और शोहदा के अहल खाना में तवायफ तकसीम किए। आरपीओ ने जिलाई पुलिस ऑफिसर की कारकर्दगी को सराहा और हदायत जारी की कि कानून सबके लिए बराबर है। जराइम पर कंट्रोल करने के लिए अफसरान खुद को क्राइम फाइटर बनाएं। क्राइम के खात्मे के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयां की जाएं। पुलिस अफसरान मुकदमा की तफ्तीश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से भी इस्तेफादा करें। मोहम्मद असलम मलिक, ऐलान न्यूज, फतेहपुर लिया जी। फतेहपुर तहसील सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक टिकट होल्डर सूबाई असम्बली हल्का पीपी 280 चौधरी इनाम उल हक एडवोकेट के साले स्वाब के लिए रस्म चेलम की दुआया तकरीब का इनकाद किया गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। लिया फतेहपुर तहसील सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी साबिक टिकट होल्डर सूबाई असम्बली हल्का पीपी 280 चौधरी इनाम उल हक एडवोकेट के साले स्वाब के लिए रस्म चेलम की दुआया तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियत, पार्टी ओहदेदारान, कारकुन, जिलाई सदर काजी असानुल्ला, एडवोकेट चौधरी हमीद, साबिक सदर अंजमन ताजरान और सदर प्रेस क्लब मार इलियास ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। चौधरी इनाम उल हक की रस्म चेलम की तकरीब के बाद पार्टी सरगर्मियों का आगाज कर रहे हैं। बाद अज़ा मोहतरमा सोबिया इनाम चौधरी उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का पीपी 280 ने मीडिया नुमाइंदगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि रस्म चेलम की तकरीब में आने वाले तमाम भाइयों की मैं शुक्रगुजार हूँ। शरई तकाजे पूरे करने के बाद हल्के की अवाम के दरमियान होंगी। मोहम्मद असलम मलिक, ऐलान न्यूज, फतेहपुर लिया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में लेस्को दफातर करप्शन का गढ़ बन गए। सार्फिन से लूट मार का बाजार गर्म कर दिया गया है। हुजरा शाह मुकीम में लेस्को दफातर करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। तब्दीली सरकार के सार्फिन को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। जहां महंगाई बढ़ रही है वहां लेस्को अफसरान की रिश्वत के रेट भी आसमान को छूने लगे हैं, जिनकी डिमांड को पूरा करने के लिए इनके दस्ते रास्त कमाओ पुत्र रिश्वत खौर एहलकारों ने महंगाई की चक्की में पीसे सार्फिन को अपनी रिश्वत की छुरी तले रख लिया है और राशि एहलकार के साई बनकर मजलूम सार्फिन को ज़िबा करने में मसरूफ हैं, जबकि भारी नजराने वसूल करके वसी पैमाने पर बिजली चोरी करवाने का धंधा उरूज पकड़ गया है, जिसकी सरपरस्ती करने में लेस्को के अफसरान, एक्सियन, एसडीओज, लाइन सुपरिटेंडेंट और दीगर शामिल हैं। दूसरी तरफ रिश्वत न देने वाले सार्फिन को भारी डिटेक्शन बिल और जुर्माने डालकर इन्हीं दफातर में जलीलो ख्वार करना मामूल बन गया है। ऐलान न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही।